مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا، امن کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان کے لیے سعودی عرب کی طویل المدتی حمایت پر گہری ستائش کا اظہار۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ امریکی طیارہ مغربی عراق میں گر کر تباہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق۔ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں لکھا کہ ایندھن بھرنے والے طیارے کے نقصان سے آگاہ ہیں۔ دوسرا طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا۔ واقعہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران پیش آیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق تباہ ہونے والے طیارے میں 6 افراد سوار تھے۔ ایرانی فوج کے مطابق عراقی مزاحمتی فورسز نے امریکی طیارہ مار گرایا۔ جہاز میں سوار تمام افراد مارے گئے۔ عراق کے شمالی علاقے مخبور میں فرانسیسی فوجی اڈے پر ڈرون حملے میں ایک فرنچ فوجی ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ فرانسیسی صدر کی تصدیق۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ایمانوئل میکرون نے حملے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا، ایران جنگ کو ایسے حملوں کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ عراقی شہر اربیل کے گورنر کا کہنا ہے کہ اس بیس پر عالمی اتحادی فورس موجود ہے۔ عراقی حکومت حملے کے بعد معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 44ویں لہر۔ اسرائیل کے شمالی شہر زرر میں عمارت پر ایرانی میزائل حملے میں 30 افراد زخمی۔ پاسداران انقلاب کا امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ تل ابیب کے قریب اہداف پر نشانہ بنانے کا اعلان۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ عماد اور خیبر شکن میزائل ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر علی رضا کہتے ہیں کہ سپریم لیڈر کی ہدایات کے مطابق آبنائے ہرمز کو بند رکھنے کی حکمت عملی جاری رکھی جائے گی۔ دشمن پر دباؤ ڈالنے کے لیے آبنائے ہرمز بند رہنی چاہیے۔ امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی کا پہلا آڈیو پیغام۔ اپنے والد سید علی خامنئی مناب اسکول کے بچوں سمیت تمام شہداء کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ایرانی رہبر معظم نے کہا کہ ہم پڑوسیوں سے دوستانہ روابط پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم صرف فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ ناگزیر طور پر جاری رکھیں گے۔ سید مجتبی علی خامنئی نے کہا کہ میرا عہدہ مجھ سے کئی چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ عوام کی حمایت کے بغیر میری کوئی اہمیت نہیں۔ دشمن ایرانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہمیں یکجہتی سے اپنے دشمن کو شکست دینی ہے۔ ایران نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ایرانی عظیم قوم ہیں، ان کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجتبی علی خامنئی کی والدہ اور شہید علی خامنئی کی اہلیہ زندہ ہیں۔ ان کے امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہونے کی خبریں جھوٹی ہیں۔ مطالبات تسلیم نہ کیے تو مجتبی علی خامنئی کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی صدر کی ایران کو دھمکی۔ ٹرمپ کہتے ہیں اگر ایران نے امریکی مطالبات تسلیم نہ کیے تو وہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے خلاف کارروائی کی حمایت کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کو دہشت گرد ریاست قرار دیتے ہوئے کہا کہ میرے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایران کو دنیا کو تباہ کرنے سے روکا جائے۔ ایران کو جنگ کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ دنیا کی تباہی کے لیے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیل ایران کی تاریخی یادگاروں پر بمباری کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ کہا اسرائیل ایران کی صدیوں پرانی یادگاروں کو مٹا رہا ہے۔ یونیسکو کے کئی عالمی ثقافتی ورثے مقامات کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ ایک صدی پرانا ملک ہزاروں سال پرانی قوم سے نفرت کرے۔ یونیسکو کہا ہے اس تباہی پر خاموشی ناقابل قبول ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے جاری۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے تہران میں طالقان کمپاؤنڈ نامی جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا، جہاں مبینہ طور پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے متعلق اہم صلاحیتوں پر کام کیا جا رہا تھا۔
तेहरान समेत कई शहरों में हमलों के बाद धमाके, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इस्फहान और कर्क समेत दीगर सूबों में भी बमबारी, शहादतों की तादाद 1400 तक पहुंच गई। हमलों में 10,000 से ज़ायद शहरी इमलाक तबाह हो चुकी। ईरान और हिजबुल्लाह के ईरानी नेशनल सुप्रीम काउंसिल के सरबराह अली लारजानी कहते हैं कि अमेरिका ने बिजली तनसीबात को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थॉट को इसराइल मुंतकिल कर दिया। ईरान और हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल पर मुश्तरका हमला, शुमाली इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। मुतादिद रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों का सिलसिला ना रुक सका। यूएई में 24 घंटे के दौरान 10 बैलिस्टिक मिसाइल, 26 ड्रोन्स को तबाह किया गया। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि ईरान अमेरिका जंग में अब तक 278 बैलिस्टिक मिसाइल, 1540 ड्रोन्स तबाह किए जा चुके। हमलों में 6 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद में अमाराती, पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी शहरी शामिल। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के असरात, आलमी मंडी में खाम तेल 10% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $101 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $9.29 इजाफे के बाद $101 फी बैरल से ज़ायद हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $9 इजाफे के बाद $96.27 फी बैरल हो गई। अमेरिका का पेशावर में कौंसिल खाना बंद करने का फैसला। अमेरिकी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका पेशावर में कौंसलर सर्विसेज मुस्तकिल बंद कर देगा। अमेरिकी महकमा खारजा ने कांग्रेस को अपने इरादे से आगाह कर दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक पेशावर कौंसिल खाने की बंदिश के फैसले का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के दीगर शहरों कौंसिल खाने मामूल के मुताबिक काम करेंगे। अमेरिकी कौंसिल खाना अफगान सरहद के करीब अमेरिका का सबसे अहम सिफारती मिशन रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात का ज़ायदुल मियाद वीज़ा के हामिल अफराद के लिए नरमी बरतने का ऐलान। एक्सपायर रेजिडेंसी वालों को वापसी की इजाज़त। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के लोग यूएई आ सकेंगे। नए फैसले के तहत यूएई में नए वीज़े के बगैर दाखिला मुमकिन होगा। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम एंड पोर्ट सिक्योरिटी ने फैसले की तौसीक कर दी। पंजाब हुकूमत का जहाज तकनीकी मुआयने के लिए वियना भेजा गया। तैयारे के हवाले से कयास आराइयां हकायक के बरक्स और अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एक्स पर वजाहती बयान। मुतय्यन मुद्दत में जहाज का तकनीकी मुआयना कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। मामूल के मुआयने पर बेपर की उड़ाने वालों को बामकसद कामों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सदा कोई मनसब पर फायज नहीं रहता। गुल प्लाजा की आवाज़ उठाने या कॉन्फ्रेंस करने पर सजा दी जा रही है तो दे दे। कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध के ओहदे से हटाए जाने पर बोल पड़े। कहा, मैं गूंगा, बहरा या डबी गवर्नर नहीं था और ना ही रहना चाहता हूँ। खबर सुनकर दबक कर नहीं बैठे बल्कि मीडिया का सामना किया। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, एमक्यूएम को आईनी हक से महरूम किया जा रहा है। किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। गवर्नर लगाने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है। वज़ीर आज़म ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चंद वफाकी वज़रा ने सिंध हुकूमत के खिलाफ बयानात देना अपना वतीरा बना लिया था। जब भी कोई सानिहा हुआ, सिंध हुकूमत ने मुतासरीन की इमदाद की। नए गवर्नर का खैर मकदम करते हैं। सिंध हुकूमत नए गवर्नर के साथ ताउन करेगी। हुकूमत के खिलाफ हमेशा मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। कराची की सड़कें बन रही हैं, रोशनियां बहाल की जा रही हैं। पंजाब का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का लीडिंग एआई सूबा बनाने का हदफ। दुनिया का पहला एआई डिलीवरी यूनिट कायम किया जाएगा। मरीम नवाज एआई डिलीवरी यूनिट और स्पेशल प्रोजेक्ट टीम की चेयरपर्सन होंगी। 3 साल के दौरान 1 लाख से ज़ायद रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। जीडीपी में 5 से 10% इजाफा और ज़र मुबादला का ज़खायर 10 से 20 अरब डॉलर तक बढ़ने का इम्कान।
5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 2600 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगाहर्ट्ज की नीलामी का दूसरा मरहला मुकम्मल। टेलीकॉम कंपनीज ने पोजीशनिंग के लिए बोलियां लगाई। 2600 मेगाहर्ट्ज के लिए नीलामी का अमल 3 राउंड्स में मुकम्मल हुआ। 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए नीलामी 5 राउंड्स में मुकम्मल हुई। हुकूमत को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से $51 करोड़ से ज़ायद की आमदनी हासिल होगी। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीज़ा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़न है। 5G स्पेक्ट्रम बोली का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया। गिलगित की मरकजी जामिया मस्जिद फ़न तामीर का शाहकार मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिदुल हराम की तर्ज पर पहाड़ों के दरमियान 80 की दहाई की अजीम तामीर पहाड़ों की सरसब्ज़ फ़ज़ा में देखने वाले तारीफ़ किए बगैर नहीं रहते।